الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن التسبية الصفوف من تمام الصلاة. Italy, straight line please. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على من قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang mungkin umum, itu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini setelah engkau berikan hidayah, dan anugerahkanlah kami dari sisi rahmahmu. Wa hab lana min ladunka rahmah. Kita mohon Allah selalu memandang kita dengan rahmahnya. Ada dua para mufassir ketika berbicara dalam satu ayat ini. Satu masalah hidayah, yang kedua kita mohon rahmat Allah. Setiap sholat itu kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Para ulama menyatakan ada 5 tingkatan petunjuk, ada 5 tingkatan hidayah. Yang pertama, Allah berikan kepada manusia dan hewan namanya hidayatut tabi'i, insting. Dengan hidayah itu kita nggak pernah kursus untuk menyusu kepada ibu kita. Lebah tidak pernah belajar kimia, tapi madunya tidak memiliki kadaluarsa. Insting hewan bahkan lebih hebat
dari insting manusia. Kalau ingin terjadi gunung meletus, itu kera semuanya turun dari gunung. Kita masih santai. Berarti Allah berikan hidayah, namanya hidayatul tabi'i. Hidayah yang berkenaan dengan insting. Naik kedua, namanya hidayatul khawas, panca indera. Bahkan panca indera hewan lebih dahsyat dari panca indera kita. Burung elang falcon, dia bisa melihat dari ratusan mil mangsanya. Ikan hiu mencium harum bau amisnya darah dari ratusan mil. Kita kalau pilek, minyak wangi aja nggak kecium. Jadi yang kedua itu Allah berikan insting itu berupa panca indera. Naik yang ketiga yang tidak diberikan kepada hewan, hanya manusia, namanya hidayatul aql, hidayah akal. Fungsinya hanya satu sebetulnya, membedakan baik dan buruk. Tapi kalau akal itu sudah ditunggangi oleh syahwat, jadi rusak. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh dengan dalil hak asasi. Membunuh orang di Gaza sampai 1,5 juta orang, itu bela diri. Tapi kalau anjing dia yang mati, dia katakan itu sesuatu yang tidak berperi kehewanan. Nah itu akal. Akal memiliki keterbatasan. Akhirnya jadi akal-akalan, itu syahwat. Karena Rasul SAW menyatakan nanti manusia itu akan masuk ke dalam surga atau ke neraka ala qadri ukulihim, tergantung akalnya. Oleh karena itu seorang filosofi menyatakan, apakah seluruh orang kafir itu masuk neraka? Apakah orang-orang yang muslim itu seluruhnya masuk surga? Nah itu pembahasan. Orang muslim yang biadab, zalim, hanya bersyahadah saja, dia akhirnya masuk apa? Surga. Orang kafir membelanjakan hartanya semuanya, hidupnya untuk penelitian manusia, bahkan mati di dalam perjuangan untuk memberikan manfaat pada manusia, dia masuk neraka. Nah ini perlu pembahasan. Pagi-pagi mulas kita ngurusin filsafat ini ya, nanti insya Allah. Nah saya mau bicara tentang hidayah. Jadi hidayah yang ketiga ini namanya hidayatul aql. Tapi memiliki keterbatasan. Karena akal kita nggak mampu. Jam 9 nanti kita masih hidup apa nggak tahu. Nah, karena keterbatasan akal, maka Allah turunkan 124.000 nabi. 124.000 nabi, 30.000 nabi dibunuh Israel, Yahudi. Itu tafsir Zamakhsyari. Jadi kalau orang Palestina digongseng sama dia, itu biasa. Orang nabinya aja 30.000 dibunuh sama dia. Tidak ada satupun perjanjian manusia dengan Yahudi berlangsung. 22 sifat mereka tertanam dalam Quran dan semuanya hak. Licik, pembohong, pembunuh, mengadu domba.
Dahsyat, serakah, egois, tidak menghargai orang, pembatal perjanjian, itu semuanya. Turunlah namanya hidayah din, agama. Apakah dengan hidayah agama ini manusia menjadi benar? Belum tentu. Karena kadangkala yang tahu agama jual agama. Betul. Ada satu departemen di negeri Konoha itu paling dahsyat korupnya. Iya kan? Itu negeri nggak tahu lah di mana ya. Bayangkan, dan orang-orangnya hafiz Quran semua itu. Indonesia, Pak. Oh iya, saya nggak tahu dah, subhanallah. Indonesia nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi bingung kita. Nah, kita perlu namanya hidayatut taufik. Itu puncak hidayah. Hidayatut taufik. Artinya apa? Kita tahu ini halal, kita tahu ini haram, tapi dengan rahmah Allah, Allah berikan kekuatan kita untuk memilah itu. Itu namanya hidayatut taufik. Itu yang kita mohon. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan sekedar rumah ente di mana? Ini alamatnya. Tuh yang pertama. Bisa nyasar nggak dengan alamat itu? Bisa. Yang kedua, rumah ente di mana? Di ciri-cirinya. Bisa. Bisa nyasar juga nggak? Bisa. Rumah ente di mana? Yang ketiga, di Google Map-nya. Bisa nyasar juga Google Map kan gitu. Yang keempat, ini alamatnya, ini ciri-cirinya, ini Google Map-nya, ini yang nganterin yang biasa ke tempat itu. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan kita tahu saja, tapi Allah pilih diri kita untuk mendapatkan hidayah itu. Untuk itu, ketika kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu satu-satunya permohonan kita Allah ajarkan dalam hidup ini. Apa? Ya Allah, hidayahkan kami. Antum berada di sini, itu bukan kehendak antum. Itu pilihan Allah. Itu pilihan Allah. Kita nggak kuat lawan iblis. Dia canggih. Dia tahu kelemahan kita. Maka itu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini setelah kau berikan hidayah. Dulu rajin tahajud, sekarang 12. Dulu ahli sedekah, sekarang pelit. Dulu ahli silaturahim, sekarang enggak. Itulah tuzigh qulubana itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang dulu itu habis. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan dengan rahmahmu itu, kami mudah untuk itu. Kami mudah untuk melakukan apa? Petunjukmu. Kami mudah untuk melakukan meninggalkan sesuatu yang kau larang. Maaf bapak-bapak ibu ini. Kita semua ini, termasuk yang ngomong nih, kalau ada deposit 1 triliun, ada nggak di masjid sini? Hah? Lagi di Miami, lagi joget, subhanallah. Dahsyat, la tuzigh qulubana. Waktu rumahnya kontrak, tahajud di masjid. Begitu banyak kontrakan, hanya terkejut-kejut aja, nggak pernah tahajud lagi di semua. Wah, itu dia yang kita mohon, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan kami dari sisi rahmat. Kalau kita bicara tentang rahmat Allah, luas sekali luas. Kataba ala nafsihi rahmah. Kutetapkan zatku itu yang maha pengasih. Nabi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an.
Wahai hambaku yang bergelimangan dosa dan nista, jangan pernah putus asa dari kasih sayangku. Untuk itu, ini bulan rahmah. Berhusnudzonlah kepada Allah bahwa Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ana ala dhanni abdi. Aku tergantung prasangka hamba. Nah itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah ampuni kita. Kita nggak ada yang sempurna. Orang sholat kita juga banyak menghayalnya. Begitu Allahu Akbar, ya Allah. 4 hari lagi Idul Fitri, itu jahitan belum selesai. Kita bukan salihin, kita bukan aulia Allah. Ketika dia takbir, dia tenggelam dalam kelezatan dialog kepada Allah. Hati kita ini masih kotor. Maka itu Al-Quran mengatakan wala tuzakki anfusakum. Jangan pernah merasa suci. Siapa yang pernah merasa suci? Profesor Dr. Iblis. Iblis itu merasa ana khairun minhu, aku lebih dari dia. Semakin manusia itu merasa siapa dirinya, bahwa dia merasa lebih dari orang lain, kata Abu Nawas, dia sakit jiwa. Dia sakit apa? Jiwa. Karena apa? La tahtakir man dunaka falikuli syai'in maziyatun. Jangan pernah kau meremehkan seorang. Karena setiap hamba Allah, Allah berikan kelebihan. Allah. Mungkin dia nggak rajin sholatnya, dia punya sedekahnya. Mungkin dia tidak rajin sedekahnya, dia bisa tahajud. Mungkin dia tidak banyak. Masing-masing punya jalurnya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan aulia Allah, bukan wali, bukan salihin, apalagi syuhada. Kita ini hamba yang kotor, yang diundang Allah. Fa in du'itum fa innakum fi diyafatillah wa ahli karamatin. Jika kau masuk dalam bulan Ramadan, kalian kujamu kata Allah. Subhanallah. Dijamu oleh Allah. Apa jamuannya? Anfasakum fihi tasbih. Tarikan nafasmu, kubayar dengan bertasbih. Nah, oleh karena itu yang kita mohon, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqomah sholat subuh di Masjid At-Thohir masih jam 6.15. Fajar prayer atau Masjid At-Thohir Los Angeles still 6:15. Iqomah Fajar prayer still 6:15. We still have iftar in a few days, inshallah. Jazakumullah khairan from Los Angeles, California, United States. For everybody in the world.